Good morning, children. This is the last part in application of biotechnology. So, in this topic, we are going to overall biological products we are getting through the DNA recombinant technology, and then about cloning and advantage, disadvantage. That is we are going to. So, I am going to see. This is the last part in application of biotech. Biological products and their uses. So what are the biological products we are getting through the recombinant technology? So that is the biological product. What is biological product? It's a substance derived from a living organism and used for the prevention or treatment of disease. And the product na என்னலாம் antitoxins, bacterial and viral vaccines, blood products and hormone extract. For example, insulin, growth hormone, இதெல்லாம் extract. Antitoxins, and then bacterial and viral vaccines, vaccine நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை increase பண்ற மாதிரி vaccine produce பண்ணும். Blood product, interferon, it's a blood product. And then clotting factor, blood clotting factor also one important blood product. Okay, well, so it is possible to produce these biological product on demand. So approved for use, they are therapeutic proteins, monoclonal antibodies and vaccines. So monoclonal antibodies தான் cancer treatmentக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? therapeutic proteinக்கு வந்து milk protein, meat, ஸோ நிறைய மெடிசினாகவே நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அதான் வந்து தெரப்பியூட்டிக் ப்ரோட்டீன். அதாவது டிசீஸ் க்யூரிங் ப்ரோட்டீன்ஸை we are developing through DNA recombinant technology by transgenic organisms. Healthcare and pharmaceutical industries have been revolutionized by biotechnological proteins. Hormones and antibodies are produced commercially, primarily for the medical industry. Recombinant hormones like insulin, human growth hormone, recombinant vaccine and recombinant proteins like alpha, lacta, albumin are available today. So human the milk protein, milk the human milk மாதிரியே transgenic cow produce பண்ணதுல அதுல இருக்கிற ப்ரோட்டீனுக்கு பேரு alpha, lacta, albumin. So animals are used as bioreactors to produce desirable proteins. Antibodies are substances that react against the disease-causing antigen, and these can be produced using transgenic animals as bioreactor. Monoclonal antibodies used to treat cancer, heart disease, and transplant rejection are produced by this technology. Okay, wow. Natural proteins adhesives are non-toxic, biodegradable and rarely trigger an immune response, hence could be used to reattach tendons and tissues, fill cavities in teeth and repair broken bones. So இதெல்லாம் வந்து natural protein adhesives வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அது non-toxic and biodegradable இருக்கிற மாதிரி நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் அட்ஹெசிவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ரீஅட்டாச் இப்போ டெண்டானோ டிஷ்யூவோ யாருக்கோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து அட்ஹெசிவ்னா என்ன ஒட்டுறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஃபில் கேவிட்டிஸ் இன் டீத்துடைய கேவிட்டியை ஃபில் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு. அண்ட் தென் ரீப்பேரிங் ப்ரோக்கன் போன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து இந்த டெக்னாலஜியில் ப்ராடக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஒன் 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், ஸோ யாருன்னு பார்க்குறீங்களா? இதுதான் அயன் வில்மெண்ட், சயின்டிஸ்ட், ரோஸ்லண்ட் இன்ஸ்டியூட். இதில் வந்து ஹி டெவலப்டு ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன்டு ஷீப். அந்த ஷீப்போட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. இப்போ அந்த ஷீப் இஸ் கால்ட் அஸ் டாலி. இந்த ஷீப் தான் டாலி. ஓகேவா? ஸோ த கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு த ஐவன் வில்மெண்ட். சரியா? அவரோட இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன்டு ஷீப்பும் நிற்கிது இங்கே உங்களுக்கு. அடுத்தது, how that dolly was developed பார்க்கலாமா? A donor cell is taken from a sheep udder. udderனா என்ன? mammary gland, பால் கறப்பாங்களா, மடுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதான் ஷீப் udder. அதுல இருந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, வெளியில் எடுத்துட்டாங்களா. அதுக்கப்புறம்
இங்கே பாருங்க கீழே வந்து அந்த ஸ்பீசிஸ்க்கும் இதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ அதுல இருந்து ஒரு எக் செல்லை எடுக்கிறாங்க ஓவரியில இருந்து. An egg cell is taken from an adult female shape. சரியா? அப்புறம் the egg shell of the and the nucleus of the egg cell also removed. அதில் இருக்கிற நியூக்ளியஸை என்ன செய்கிறோம்? ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக் செல்லில் உள்ள நியூக்ளியஸை இந்த மேமரி கிளாண்ட்ல இருந்து ஒரு செல் எடுத்திருக்கோம்ல, அந்த செல்லு கூட ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்க, இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தா போய் அது ஜாயிண்ட் ஆயிரும். நவ் த ஃபியூஸ்டு செல் பிகின்ஸ் டிவைடிங் நார்மலி. சரியா? ஸோ அந்த ஃபியூஸ்டு செல் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு? ஃபியூஸ் பண்ணி அண்ட் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் மூலமாக நிறைய செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ எக் செல்லை எடுத்தோம், ஃபஸ்ட்டு டோனர் நியூக்ளியஸ் எடுத்தோம், எக் செல்லை எடுத்தோம். இப்போ இந்த டோனர் நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, அந்த நியூக்ளியஸை இந்த எக் செல்லுக்குள்ளே பண்ணிடுறோம். அந்த எக் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸை வெளில எடுத்துடுறோம். ஓகேவா? ஏன்னா அதில் ஹாஃப் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் எக்கில் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது ஃபியூஸ் பண்ண பிறகு இப்படி மல்டிப்ளை ஆகுது. இந்த ஸ்டேஜில் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜில் இந்த ஒரு ஜரகோட் மதரில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க? இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க யூட்ரஸில். அப்படி டெவலப் ஆனதான் இந்த க்ளோன்டு டாலி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது பார்க்குறதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் ரிசம்பிள்ஸ் த டோனர் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அடர் இல்லையா? புரியுதா? இந்த ஃபீமேலில் எக்குடைய அவுட்டர் கண்டென்ட்டை மட்டும் எடுத்திருக்கோம், நியூக்ளியஸை வெளில எடுத்துட்டோம். அடல்ட் டோனர் அடர் செல்லில் உள்ள நியூக்ளியஸ் தான் உள்ளுக்குள்ளே டெவலப் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால் ரிசம்பிள்ஸ் அடர் செல் டோனர் மாதிரி இருக்கும். Good morning children. This is the last part in application of biotechnology. So in this topic we are going to overall biological products we are getting through the DNA recombinant technology, and then about cloning and advantage disadvantage, that is we are going to. So I am going to see this is the last part in applied application of biotechnology. So mammary gland udder cell, அதான் somatic cell from a donor sheep, Eve, donor sheep க்கு பேர் Eve, were isolated and subjected to starvation for 5 days. சரியா? 5 days அப்படியே வச்சிருவாங்க. udder cell could not undergo normal growth cycle. udder cell என்ன பண்ண முடியாது? ஏன்னா ஸ்டார்வேஷனில் வச்சதுனால, ஃபுட் எதுவும் கொடுக்காம ஸ்டார்வேஷனில் வச்சதுனால நார்மல் growth சைக்கிளாக அதுக்கு போக முடியாது. entered in a dormant stage. Dormant stage na என்ன? inactive stage க்கு மாறிடுது and became totipotent. So அப்போ an ovum, egg cell was taken from another sheep. egg cell another sheepல இருந்து எடுக்கிறோம். It nucleus was removed to form an uglinated ovum. அதில் உள்ள நியூக்ளியஸ் வெளில எடுத்துட்டோம். இப்போ dormant mammary gland cell இருக்குல்ல, adder cell இருக்குல்ல, அதை the enucleated ovatoட fuse பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ outer membrane of the mammary cell was ruptured, allowing the ovum to envelop the nucleus. சரியா? The fused cell was implanted into another Eve, which served as a surrogate mother.
So 5 months later, Dolly was born. Dolly was the first animals to be cloned from a differentiated somatic cell taken from an adult animal without the process of fertilization. Fertilization இல்லாமே ஒரு whole organismத்தை நம்ம இப்போ clone பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்களா? இல்லை ஸ்பேமே நம்ம யூஸ் பண்ணலையே, ஒரு அடல்ட் செல்லை வச்சு. மேமரி கிளாண்ட் வந்து ஒரு ஃபீமேல். மேமரி கிளாண்ட் யாருக்கு இருக்கும்? ஒரு ஃபீமேலுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபீமேலை வச்சே ஒரு ஃபீமேல் டாலியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமலே ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறது தான் க்ளோன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்காட்டிஷ் பிளாக் ஃபேஸ் எக் டோனர் அதான். ஸோ அதிலேருந்து எக் செல் எடுத்திருக்கோம். இங்கே பாருங்க, ஃபின் டார்செட் நியூக்ளியர் டோனர் அதுதான். ஸோ எக் செல்லை கொடுக்கறது ஸ்காட்டிஷ் பிளாக் ஃபேஸ், இது வந்து ஃபின் டார்செட். மேமரி செல், அதாவது மேமரி கிளாண்ட்னா என்ன, மடு அடர் செல்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க, அதை வெளில எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து ஸ்டார்வேஷனில் வச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் செல்லை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஓவத்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதில் உள்ள நியூக்ளியஸ் வெளில எடுத்துட்டு எம்டி செல் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸை உள்ளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த அவுட்டர் செல் மெம்பரேனை ரப்சர் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தோடனே நியூக்ளியஸ் உள்ளே போய் கம்பைன்ட் ஆயிரும் using an electric shock. So now the combined cell now has a single nucleus from the nuclear donor. இப்போ ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் தான் உள்ளே போயிருக்கு, நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான் உள்ளே போயிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ now it becomes divided into many cells, that is blastocyst. இந்த blastocyst தான் ஒரு எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இந்த blastocyst ஸ்டேஜில் it was placed inside the uterus of a zygote eve உடைய யூட்ரஸில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ the blastocyst develops into a fetus and in about 5 months a lamb is born. So that is called Dolly. So this is the story of Dolly. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது நல்லா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இது திருப்பியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பே நீங்கள் வந்து அழகாக என்ன செய்திடலாம், அப்படியே எழுதிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹவு டாலி வாஸ் ஃபார்ம்டு 5 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன எழுதுவீங்க, எக்கை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்காட்டிஷ் பிளாக் ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம். நியூக்ளியஸை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபின் டார்செட். நியூக்ளியஸ் டோனர் வந்து எதிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம், மேமரி கிளாண்ட்லேருந்து செல்லை எடுத்து அதை ஸ்டார்வேஷனில் 5 days வச்சுக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து எக் செல்லை ரிமூவ் பண்ணி அந்த நியூக்ளியஸை வெளில எடுத்துட்டு இங்கே இந்த ஸ்டார்வேஷனில் இருக்கிற செல்லை வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த எம்டி ஓவத்தோட என்ன செய்கிறோம், ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும்போது அது அவுட்டர் மெம்பரைனை வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி நியூக்ளியஸ் உள்ளுக்குள்ளே என்டர் ஆயிரும். ஸோ நியூக்ளியஸ் உள்ளே போன உடனே இட் ஸ்டார்ட் டு டிவைட், மைட்டாட்டிக்கலாக டிவைட் ஆகி பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஜர்கோட் மதருடைய யூட்ரஸில் கொடுக்கும்போது எ lamb will born after 5 months, that is called Dolly அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸோ யாருன்னு பார்க்குறீங்களா, இதுதான் அயன் வில்மெண்ட், சயின்டிஸ்ட், ரூஸ்லண்ட் இன்ஸ்டியூட். இதில் வந்து he developed first cloned sheep. அந்த ஷீப்போட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. இப்போ அந்த ஷீப் இஸ் கால்ட் அஸ் டாலி. இந்த ஷீப் தான் டாலி. ஓகேவா? ஸோ த கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு த ஐவன் வில்மெண்ட். சரியா? அவரோட இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன்ட் ஷீப்பும் நிற்கிது இங்கே உங்களுக்கு. Now advantages and disadvantages of cloning animals. So benefits for clinical trials and medical research. So எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், கிளினிக்கல் ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சி அதில் பண்ணுறதுக்கோ, அந்த செல்லை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கோ, இந்த ரிசர்ச்சுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. தென் எய்ட்ஸ் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அனிமல் குளோனிங் ஹுட் ஹெல்ப் டு சேவ் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ். ஸோ என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸை வந்து நம்ம வந்து குளோனிங் மூலமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அனிமல் அண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி இட்ஸ் அ த்ரெட் டு பயோடைவர்சிட்டி, சேயிங் தட் திஸ் alters evolution which will have an impact on population and the ecosystem. The process is tedious and very expensive. It can cause animals to suffer. Every time நம்ம டோனர் எக்கு இது பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க 3 பாயிண்ட் என்னது அட்வான்டேஜ், அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் என்னது டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்குது. ஸோ சம்டைம்ஸ் தே ஆஸ்க் ஃபார் 3 மார்க் அட்வான்டேஜ் தனியாக கேட்கலாம், டிஸ்அட்வான்டேஜ் தனியாக கேட்கலாம். ரெண்டையும் கம்பைண்டாக கேட்டால் என்ன சேர்த்து எழுதணும். தென்
animal zygote were manifesting adverse outcomes and cloned animals were affected with disease and have high mortality rate அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஜென்ரலாக cloned அனிமல்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் அதிகமாக வருது. ஸோ அதனால் அதில் ஹை மொர்டாலிட்டி ரேட், அதில் டெத் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது இந்த மாதிரி cloned அனிமல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் some may be a problem to human health also due to the consumption of cloned animal meat. அதை சாப்பிட்றதுனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க. Cloned animals age faster than normal animals and are less healthy than the parent organism as discovered in Dolly. ஸோ டாலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19 years தான் வந்து உயிரோடு இருந்துச்சு, சீக்கிரமாக செத்து போச்சு. ஸோ அதனால் cloned animalஸோட ஏஜ் வந்து ஃபாஸ்டர், நார்மல் அனிமல்ஸை விட அது சீக்கிரமாக ஏஜ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் தென் cloning can lead to occurrence of genetic disorders in animals. More than 90% of cloning attempts fail to produce viable offspring. சரியா? ஸோ 90%, only 10% தான் சக்ஸஸ் ஆகுது, மற்ற எல்லாம் வந்து என்ன செய்திருது, சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இல்லை நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்குது. அட்வான்டேஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 3 பாயிண்ட்ஸ் தான், மற்ற எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து 5 மார்க் கொஷின், 3 மார்க் கொஷின் அட்வான்டேஜ் படிச்சுக்கோங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து 5 மார்க் கொஷின் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இருக்கிற அத்தனை பாயிண்ட்டையும் படிக்கிறதுக்கு பாருங்கள். லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் 10 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா தான் 5 மார்க் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் டோன்ட் லீவ். எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். ஸோ இது எத்திக்கலாக பார்க்க போனால் தென் மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி, ஜெனட்டிக் மேனிபுலேஷன், இட்ஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம். So people fear that this genetic manipulation may lead to unknown consequence. சரியா? ஸோ அவங்க பயப்படுறாங்க, ஏதாவது தேவையில்லாத ப்ராப்ளம் வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. மேஜர் அப்பர்ஹென்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இஸ் தட் யூனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எய்தர் inadvertently and deliberately for the purpose of war may be developed that could cause epidemics or environmental catastrophes. ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ கூட இந்த கரோனா கூட அப்படி வந்தது தான், சைனா டெவலப் பண்ணது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் வாருக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய எபிடமிக்ஸ்னு என்ன டிசீஸு, கேட்டஸ்ட்ராஃபிஸ், அழிவுகள்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கெல்லாம். ஸோ ரிஸ்க் ஆர் இன்ஃபேக்ட் ஸ்லைட் அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல். ஸோ ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் இருக்குது, பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல். தொடர்ந்து பெனிஃபிஷியல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோஷியல் இஷ்யூஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, those people science was discovered for advancement and others who believe in leaving nature to make its own course. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வருது. Many rumors that scientists are beginning to create cloned humans for experimental purpose that frightens the general public. ஒருவேளை ஹியூமன் பாப்புலேஷனை வந்து அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். சரியா? அதனால் எஸ் நோ அப்படின்னு 2 குரூப்ஸ் வந்து எப்போதும் இந்த சோஷியல் இஷ்யூவில் போய்கிட்டே இருக்காங்க. சரியா? ஹியூமன் குளோனிங் பாருங்கள், பண்ணால் இப்படி தான் இருப்பாங்க. we couldn't identify. ஸோ இதை வந்து வேறு எந்த பர்பஸ்க்கும் கிரிமினல்ஸ்லாம் நிறைய வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. மிலிட்ரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அதனால் இது வந்து இட் வாஸ் மச் டேஞ்சரஸ் இன் ஹியூமன் குளோனிங். ஓகேவா? டிஸ்அட்வான்டேஜ். இல்னஸ் ஆஃப் ஓல்டர் அனிமல்ஸ் மே டை யங்கர் தேன் த டோனர் அனிமல். ஈவில் லீடர்ஸ் மே வாண்ட் டு க்ளோன் தெம்செல்வ்ஸ் டு அட்டைன் தியர் ஆம்பிஷன். இல்லையா? லீடர்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். May cause some moral and religious problems also arise. Disease like epidemics வரலாம், abnormalities, lost genetic diversity may suffer from damaged immune system.